मुर्दा होवे ते फिर मरीद होवे, सौखा नहीं मरीद खुआवना जे। सीस तली टकाए के आचकानो, पैंदा यार दी गली विच जावना जे। जेड़े मरन कबूल दे यार दे लई, ओना मरतबा इश्क दा पावना दे। सच लिखे गुरजंट सिंह शहर बैंका, औखा सच स्टेज ते गावना दे। औखा सच स्टेज ते गावना दे। सतगुरां दी पावन और पवित्र हजूरी दे अंदर छावनी दल बाबा विधि चंद साहब विखे बाबा विधि चंद साहब जी दे बल दे भट्ट विच बैठन दे सालाना जोड़ मेले नूं समर्पित अज दे महान गुरमत समागम दे विच हाजरियां लवा रहीआं गुरु कीआं संगतां, बहुत ही सत्कारयोग सिंह साहबान महापुरख गुरदेव दे चरनां दे विच सीस झुकाओ और हाजरी लवाओ। फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। समा केवल हाजरी दा है। एक कविता दे नाल आप गुरु कीआं संगतां तो खिमा मंग लैनी है। सन्मानयोग संगत जी है जो एडे वड्डे विशाल प्रबंध आप गुरु कीआं संगतां दर्शन ददारे कर रहे हो, वो कई महीनों के नहीं कुछ दिनों के विच होया है। ये महान गुरु कीआं संगतां दी दिली इच्छा, खासकर पट्टी शहर निवासी संगतां दीआं बेनतियां महापुरखां ने प्रवान कीतियां। जिवें सचखंड वासी ब्रह्म ज्ञानी बाबा जी बाबा सोहन सिंह साहब जी, सचखंड वासी दया दे सागर महापुरख बाबा जी श्रीमान संत बाबा दया सिंह साहब जी दल वहीर दे सहित इन्हां स्थानां ते भी हाजरियां लवाउंदे रहे। अज 12वीं जगह ते बाबा विधि चंद साहब जी दे इस रूप अति सत्कारयोग सिंह साहिब जथेदार श्रीमान संत बाबा अवतार सिंह साहब जी महापुरखां ने महान गुरमत समागम आप संगतां दे सहयोग सदका उलीके रात्रि दे दीवानां दे विच भी आप संगतां ने प्यार दा सबूत दिता और हुण भी आप गुरु कीआं संगतां दा ठाठा मारदा होया इकट्ठ दर्शा रहा है कि बाबा विधि चंद साहब जी दे दर घर दे प्रति दल पंथ दे प्रति आप संगतां दे हिरदे दे विच कैसी शरधा है। मैं समझदा हां कि अज वो बचन प्रगट रूप दे विच साकार रूप दे विच आपां दर्शन कर रहे हां जिहड़े वार गुरु के महिला ने माता नानकी जी ने दिते। जदों गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दे पासों बाबा विधि चंद साहब जी दे कीते महान कारज शाही किले दे विचों घोड़े कढ़ के लियाउणा, गुरु की सेवा बदले भावें बल दे भट्ठ दे विच बैठना पिया, चौंकड़ा मार के बैठ के माता जी ने इच्छा जाहिर की कि बाबा जी दे रसना तो असीं ये बचन सुनना चाहुंदे हां। बाबा विधि चंद साहब जी ने जदों इतिहास सारा दसिया ते इतिहास कहंदा और प्रसन्न होए नानकी बर सुंदर दीने, गुर जस के संग जस रहे जग में जस लीने, तोहे नाम को उचर कर रिपते जय पावै, पुरुषार्थ गुर हित किए सब विघ्न मिटावै। और अगला वचन किया कि पर उपकारी बहु रहे हो बिदते जग माही। आओ आप कविता दे विच सारे वचन सरवण कर लेने आ। ये गुरु के महिला दे भी वार ने। बाबा विधि चंद साहब जी तुहाडा इतिहास तुहाडे गुरु घर वास्ते कीते कारज संसार भर दे विच प्रगट हो जाणगे। अज कोई भी संसार ते ऐसा देश नहीं है जिथे बाबा विधि चंद साहब जी का इस दल पंथ का प्रचार नहीं है। आओ आप सरवण करिए एक 72 कलिए छंद दे विच बाबा विधि चंद साहब जी दियां गुरु घर दे विच कीतियां सेवावां और उन्हां सेवावां तो प्रसन्न होके सच्चे पातशाह ने जो बख्शिशां दित्तियां। आओ इसे ही कविता दे नाल खिमा दे जाच हां। दल बाबा विधि चंद साहब जी दा हजूरी कवीशर जथा कविता दे विच बाबा विधि चंद साहब जी दियां कीतियां सेवावां ते प्राप्त कीतियां बख्शिशां इंज दर्शाउंदा है। पंचम सतगुर जी दी आके चरण पाउण लई चरण धार, गुर सिੱਖੀ सेवा करन ते बचन कमाया है। सिख सतगुरां दा विधि चंद छीना मत पर बीना, जो गुर सीना है खुआया।
ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਾਈ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪ ਲਈ ਵਡਿਆਈ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਰਾ ਨਾ ਡੋਲੇ ਤਨ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀਓ ਸਾਂਝ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਨਿਭੂ ਸੁਖੈਨੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਆਓ ਦੋਖੀ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਖੂਬ ਤੜਫਾਏ ਨਕੇਲੇ ਪਾਏ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਟਕੇ ਮਗਵਾਏ ਫਲ ਕੀਤੀ ਦਾ ਓ ਭਗਤਾਇਆ ਐ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਮਤ ਪਰਬੀਨਾ ਜੋ ਗੁਰ ਸੀਨਾ ਖੁਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਲਿਖਣੇ ਹਾਰ ਕਰਨ ਸਤਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਮੋਲੇ ਤਨ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀਓ ਸਾਜ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਨਿਭੂ ਸੁਖੈਨੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਆਓ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਦੋ ਸਾਧੇ ਸੁਦਾਸਰ ਮਾਝੇ ਸਿੱਖ ਨਵਾਜੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਐ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਮਤ ਪਰਬੀਨਾ ਜੋ ਗੁਰ ਸੀਨਾ ਹੈ ਖੁਆਇਆ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਸੁਧ ਸੰਥੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੇਵਕ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤਨ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀਓ ਸਾਜ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਨਿਭੂ ਸੁਖੈਨੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ੇ ਵਿਛਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ੇ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਕੱਢ ਲਿਆਲੇ ਮਾਰੇ ਚਾਲੇ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਭੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਮਤ ਪਰਬੀਨਾ ਜੋ ਗੁਰ ਸੀਨਾ ਹੈ ਖੁਆਇਆ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੇ ਘੋੜੇ ਜੀ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੇ ਘੋੜੇ ਜੀ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਜੋ ਕਰਕੇ ਗੌਰ ਦਿਖਾਏ ਯਾਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੇ ਆ ਜੋ ਵਾਵਰੋਲੇ ਤਨ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀਓ ਸਾਂਝ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਨਿਭੂ ਸੁਖੈਨੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਆਓ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਜੁੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਮਰਾਟ ਛਕਾਏ ਚਾੜ ਕੱਢ ਤੇ ਰਾਟ ਹਸਣ ਖਾਂ ਤਾਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਐ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਮਤ ਪਰਬੀਨਾ ਜੋ ਗੁਰ ਸੀਨਾ ਹੈ ਖੁਆਇਆ ਜੋ ਸ਼ਮਸ਼ ਬੇਗ ਵਰਗੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਖੂਬ ਤੜਫਾਏ ਭੀਮ ਜੋ ਪਾੜ ਲੰਗਾਰੇ ਲਾਏ ਜਰਾ ਸੰਦ ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲੇ ਤਨ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀਓ ਸਾਜ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਨਿਭੂ ਸੁਖੈਨੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਆਓ ਜਦ ਕੁਕੂ ਅਨੰਤੇ ਨੇ ਅਰਜ ਗੁਜਾਰੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਮੰਨੀ ਅਰਜ ਤੇ ਪੈਰ ਸਵਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਐ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਮਤ ਪਰਬੀਨਾ ਜੋ ਗੁਰ ਸੀਨਾ ਹੈ ਖੁਆਇਆ ਕਰਨੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਰਹੀ ਨਾ ਤੋੜ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅੱਖੀਆਂ ਓਲੇ ਤਨ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀਓ ਸਾਂਝ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਨਿਭੂ ਸੁਖੈਨੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਾਇਆ ਐ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਮਤ ਪਰਬੀਨਾ ਜੋ ਗੁਰ ਸੀਨਾ ਹੈ ਖੁਆਇਆ ਲੈ ਆਗਿਆ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਨਿਜ ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੈ ਚੰਦ ਬਾਹ ਪਕੜਾਈ ਪਵਾਇਆ ਬੰਦ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਖਾਇਆ ਕੋਲੇ ਤਨ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀਓ ਸਾਂਝ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਨਿਭੂ ਸੁਖੈਨੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਆਓ ਸੁੰਦਰ ਸਾ ਸਾਈਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰਾਰ ਅੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਜੋ ਕੋਲ ਕਰਾਰ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਦਿਓ ਨਗਰ ਨਵਾਇਆ ਸੁੰਦਰ ਸਾ ਸਾਈਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰਾਰ ਅੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਜੋ ਕੋਲ ਕਰਾਰ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਦਿਓ ਨਗਰ ਨਵਾਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਮਤ ਪਰਬੀਨਾ ਜੋ ਗੁਰ ਸੀਨਾ ਹੈ ਖੁਆਇਆ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਉਚਰੇ ਬੋਲ ਬਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਐਸੇ ਸਾਧ ਬੈਂਕੀਆਂ ਟੋਲੇ ਤਨ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀਓ ਸਾਂਝ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਨਿਭੂ ਸੁਖੈਨੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਬੱਡ ਵੀਰ ਬੁਲੰਦ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੇਖਿਓ ਟਿਕ ਨੰਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਇਣ ਪਾਇਓ ਸੇਵ ਕਰਨ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਸਿਖਾਇਓ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਤੇ
ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋਈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਅਬ ਦੋਈ, ਗੁਰ ਘਰ ਕਾਜ ਬਹੁਤ ਤੈਂ ਕਯੋ, ਰੂਪ ਏਕ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਭਇਓ, ਆਗੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਅਬ ਸੇਵੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਣ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਪਾਸ਼ਾ ਗੁਰਤਾ ਜੋ ਲੇਵੈ, ਸਦਾ ਸਾਂਝ ਤੇਰੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ, ਨਿਭੈ ਗੁਰ ਘਰ ਸੰਗ ਸਖੈਨੀ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੈ ਗੁਰ ਘਰ ਸੰਗ ਸੁਖੈਨੀ। ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਂਝ ਸੀਨੇ ਪਸੀਨੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜਸਪਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, 10ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 11ਵੇਂ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤਤਵੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁੱਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਹੋ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਪਾਏ ਅਤ ਉਦਾਸ ਚਿਤ ਮੈਂ ਰਹਿ, ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਤਾਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਪਾਸ਼ਾ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦਵਾਈ, ਮ੍ਰਿਦ ਬਾਕ ਉਚਾਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਅੱਜ 12ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਆਈਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮੱਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਮਾਨ